ओ चाचा अपने पैका नु बुलाया करो ना कदे करने आया संग दर्शन करने आया दादी मेरे को मैं लगा देता 5 मिनट लगेंगे। तेरे बाबा मस्त बनाया ओ प्रेम के बाबा मस्त बनाया प्रेम के बाबा मस्त बनाया तेरी आशा तेरे दीदार दिया तेरी लगी आशा तेरे दीदार दिया
पाकिस्ताना बलोचिस्तानी परमिशार रोशन साईं जी दंद हाजिर नाजिर जिंदा दंद सतगुरु
जहानों में तेरा ही तो राज है, जहानों में तेरा ही तो राज है। तू ही शम्स तना जिंदा राम, तू ही हजर नजर जिंदा राम। तेरे तो दर पे गरीबों की लाज है, तेरे तो दर पे गरीबों की लाज है। तू ही शम्स तना जिंदा राम, तू ही हजर नजर जिंदा राम। धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। शब्द गाया गया, तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है। परम पूजनीय शाह मस्ताना जी ਦੇ ਬਾਰੇ परम पूजनीय बाबा जी लगभग आई संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ अपनी पवित्र जुबान तो कि वो अक्सर फरमाते सी कि हम तो गरीबों के लिए आए हैं। वास्तव में ਆਪਾਂ गौर करिए तो सच्चे सौदे ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादातर गरीबां ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। गरीबां ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਘੱਟ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਤੀ ਪਿਛੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਲਮੀਕਣ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ। ਉਹ ਮਟਕੇ ਦਾ ਘੜੇ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਠਿੱਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਕਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ परम पूजनीय शाह मस्ताना जी गुजर रहे सी, निकल रहे सी कि पुत्र हमें देगी। हाँ लो जी। उन्होंने हाथ ते रख दी। हाथ वो जो भाफ बनी सी, अंदर फुली हुई सी रोटी। हाथ सड़े, कदे इधर बदलन, कदे सारी संगत के जी हमें साईं जी हमें दे दो, साईं जी हमें दे दो। हाँ भाई ये तो हम ही खाएंगे। फिर कोई सब्जी वगैरह पता नहीं लियानी दौड़ के कितने थोड़ा बहुत लादा आ गई लाई। हाँ वो कलिया ने खाधी। कहने वो शक्ल भी ऐसी सी, पता नहीं तवा भी वो काले रंग तो शर्मा जाए, मैली कुचैली गरीबनी। पर जिसते मालिक आप मेहरबान, दुनिया उदा की करूँ। इस तरह दसते ने कि किसी सेठ जी ने सत्संग रखाई, वो लैके जा रहे सत्संग कराने लई। रस्ते गरीबों का झुगियाँ झगियाँ पै गई कि साईं जी आपकी कुटिया पे पधारो। चल पुत्र चलते हैं। वो उधर उधर घर गए। अगला कहना साईं जी वो भी आपकी कुटिया, चल पुत्र। घंटा लगाता। वो सेठ बार बार के साईं जी हमारे घर भी चलो। वो कहना भाई लगे तेरे घर को भी, अग लगे तेरे घर को। वो जो गरीब कहने साईं जी ये भी आपकी कुटिया। हाँ चल पुत्र। वो कहना साईं जी ये भी आपकी कुटिया, चल पुत्र। घंटा डेढ़ घंटा लगवाता। कोई सरपंच साहब वगैरह समझदार आदमी सी, उन्हें समझाया कि तू घर नू अपना ना बना। वो कहना साईं जी वो भी घर आपका। हाँ चल पुत्र चलते। उन्होंने गरीबों को ईमान बख्शिया हमेशा अपने व्यवहार दे विच सारी उम्र। फिर एक गल होर है, परम पूजनीय सावण सिंह जी महाराज ने अपनी अंदरूनी अख तो देखा कि इस टाइम सब तो गिरी हुई हालत विच, पिछड़ी हालत दे विच उस एरिए के लोग, बागड़ के लोग ज़्यादा हालत, जिहड़ा बाड़मेर वाला जोधपुर वाला एरिया है, उसकी हालत ज़्यादा खराब है। तो उन्होंने परम पूजनीय शाह मस्ताना जी की ड्यूटी लगाई। पहले लगाई सी बलोचिस्तान दे विच, उत्थे रूहां छिपियां पईयां, उत्थे तैनूं अठन्नी पावर दे के भेजी है, करो काम। खूब रूहां जगाइयां। ईवन बलोचिस्तान के पीर भी उन्होंने नतमस्तक हो गए और सावण सिंह जी महाराज जी को जाके नाम दवाया। फिर वो ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद दूसरी ड्यूटी लगाई पंजाब की, मिंटू गुमरी, लायलपुर वगैरह और इस तरह के कई जिलों के ड्यूटी लगाई, लाहौर। उत्थे कंप्लीट होने के बाद गुफा
ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਗੁਫਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਰਮਾਇਆ कि 1.25 रुपया पावर दे के भेजते हैं मस्ताना तेरे हवाले बागड़ की है। उन्होंने बागड़ नज़र आ रहा सी भी रूहानियत का उत्थे संदेश गया नहीं, तो ऐसी पिछड़ी हालत है कि परम पुनी शाह मस्ताना जी ने गंगानगर दे विच कुछ जगह आए, नौहर बहादरा तक आए, वो इस तरह का बागड़ ही है। आगे हिस्सा होर लंबा पिया सी, वो चोला छड़ गए। 18 अप्रैल 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹਾਲਤ, ਦਇਨੀ ਹਾਲਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੋ ਪਿਆ। ਓਹੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾंस ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਗਾਉਂਦੇ ਟੰਗਣੀਆਂ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਭੀਖਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਕਈ ਕਿ ਦਿਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾंस। ਓਹੋ ਦਿਲ ਰੋ ਪਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਸੈਂਕੜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾਨਾ ਕਿ ਹਮ तो वो तेरे ही दर तेरे दर पे गरीबों का इलाज है, वास्तव में ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਈਰਸ਼ਾ ਦਵੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅਹਿਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਮਰਤਾ ਹੀ, ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਮਰਤਾ ਹੀ ਨਮਰਤਾ ਆਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਈਰਸ਼ਾ ਦਵੇਸ਼, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਛੂਆ-ਛੂਤ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਛੂਤ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਤਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾਤੇ, ਮਟਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਰਖਾਤੇ, ਉਹੀ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰਖਾਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰੋਸਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਮ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਇਸ ਲੈਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? तो कोई उठ के आया कि जी सानू भी आप दे हथों वो कहते लेना चाहते ना भाई, वो उच्चियों जातों वाले हैं, उनके लिए मटके वगैरह सारे सेवादार हमने अलग रखे। ये तो हमारे बच्चे ये तो हमारे बच्चे, इनको तो असी अपने हथों से खिलावेंगे। ये रामधारी है, कहते असी भी गरीब हैं, असी भी रामधारी, केड़ियां जाता वो सारियां रड़म पड़म कर दिता। इस तरह सारा सिस्टम खत्म किया, क्योंकि मालिक दे सारे बच्चे ने इत्थे जातां पातां मजहब वगैरह सारा इत्थे दा क्रिएशन, सारे इत्थे झमेले पैदा कीते ने। मालिक वालों का प्रेम ही प्रेम है, सारियां रूहां उहदियां हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है चाहे किसी जाति का, सब रूहां उसे दियां हैं। तो वास्ते पर इस जमाने दे विच इस धरती दे उत्ते आ करके जो अति पिछड़ी हालत विच गरीबी की हालत सी, जिन्हों दुनिया कुछ मंदी नहीं सी, कीड़े मकोड़े तरह मंदी सी, उन्होंने गले लाया और उन्होंने मान बख्शिया। और अगे मान बाबा जी ने बख्शिया ही बख्शिया कि नहीं, देख लो चली जाता है। तो वास्तव में ये इस दर से शाह मस्ताना जी के दर से जोड़ा उन्होंने दर है उत्थे ही गरीबों को मान मिला। ये जो शब्द बनाया ना बिल्कुल हकीकी बनाया धन दस पैसे होर कोई वड्डे वड्डे हार के चले, पता नहीं लगदा बाबा तेरे खेल दा। वड्डे वड्डे हार के चले, पता नहीं लगदा बाबा तेरे खेल दा। ओ वड्डे वड्डे हार के चले, पता नहीं लगदा बाबा तेरे खेल दा।
बागी विच तबेले दे खड़ी रहनी खाले खर्च ले ते पुनदान कर ले ते माया विच जमीन दे पड़ी रहनी दारू बूटियां जतन हजार करनी ए जिंद नहीं हकीम दी फड़ी रहनी आखिर उम्र दी डोर ने टूट जाना ते बुढ़ी सदा ने आसमान ते चढ़ी रहनी। मेरे याद है डॉक्टर सुधीर भंडारी ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੁਦ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਐਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਲਾਈ ਹੋਗੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਹੋਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਖੇਲਦਾ ਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਖੇਲਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਖੇਲਦਾ ਹਾਈ ਤੇਰੇ ਖੇਲਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਖੇਲਦਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪਰਮ ਪੁੰਨੇ ਸ਼ਾਮ ਮਸਤਾਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ तेरा खेल समझ नहीं आंदा समझ लेगा तो रन मन करेगा इतने क्या लेगा समझना ही तो टेढ़ी फकीर दी खेल तू जिन्हों समझ लिया कितने समझना कोई आसान काम है। आदमी नालों ए दरखत चंगे ते जड़े लग जांदे बिन लायो आदमी नालों दरखत चंगे ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨ ਲਾਇਓ ਲੱਕੜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿਰੋਂ ਜਾਣੋ ਚਾਹੇ ਪਾਇਓ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾਸ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਓ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸੀ ਨੇ ਨੌਕਰ ਚੌਕਰ ਸੀ ਬੱਗੀਆਂ ਸੀ ਕਾਰਾਂ ਸੀ ਮੋਟਰਾਂ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਂਦੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਾਓ ਇनको डंडा मार के ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ? ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮਾਰੋ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ, ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸੀਨ, ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਲਬਰਟ ਹਾਲ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਬੱਚਾ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਮਾਲਿਕਾ, ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਅਗਨੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਔਰ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਛਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਚੰਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਲ ਕਲ, ਝਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਔਰ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਹਲਵੇ, ਪੂਰੀ, ਖੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਟੱਕਾ ਚੌਧਰਾਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਨਵੇੜੇ, ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਰਮ कैसे करके आए। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਖੇਲ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਖੇਲ ਦਾ। ਰਾਮ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ मूर्ख अपना पैर पसार नहीं। दूजी बार ना मिलेगा समा ऐसा, ऐस गल दी तुदन हुसार नहीं। ए रिश्तेदार ने सारे वेली मतलब बांधे ते बिना गल दे करन प्यार नहीं। बिसनदास तू कर बंदगी रब दी, मानस जन्म विच जुए दे हार नहीं। वड्डे वड्डे हार के चले जी जुआ खेलना है, नहीं खेलता? एक मिनट बोलो बोली नहीं खेलता पक्का? ते किन्ने टाइम याद करना गुरु नू, सतगुरु नू सिमरन कितना टाइम करता है? कितना करता है? कितना 24 घंटे करता है? नहीं करता? जिन्ना वो चाहते उन्ना तो नहीं करता। कि जे श्वासां की कीमती पूंजी, एक श्वास की कीमत कबीर साहब ने दसी, एक श्वास भी जाता है 3 लोग का मोल। परम पुण्य शाह मस्ताना जी कदम होर अगे जाकर कहने एक श्वास दिए क्या 3 लोग दिए श्वास मिल जाएगा। वो श्वास जिहदी कीमत 3 लोग तो भी वध के है। श्वास श्वास दे विच सानू नाम राम नाम सतगुर दा जपना सी कि असीं करी जन्ने
3 ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਜਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਕੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੂਆ ਖੇਲਦੇ हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੂਆ ਖੇਲਦੇ हैं। ਕਿਉਂ? ਜੂਆ ਉਹ ਹੈ, ਜੂਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੁਆ ਹੀ ਮੁਆ। ਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੂਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਉਹਨੇ ਅਤੀ ਕੀਮਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚਮਕਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 10 ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੇ मैं कह दिया कि बेटा ये ले ले। मैंने पता कि ये बहल जाएगा कि बेटा ये चीज़ दे दे, ये तो बेकार है, ये अच्छी चीज़। हाँ हाँ दे दे, ले ये तू ले ले, ये ले ले। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੀ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ, ਹਰ ਸਵਾਸ 3 ਲੋਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਲਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਬੇਕਾਰ 10-10 ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਰੋ ਕੀਮਤੀ ਪੂੰਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ? ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜਾ ਕੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੂਆ ਹੀ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਖੇਲ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਖੇਲ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ 3 ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਪੁੰਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਭੋਲਿਆ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਠਤੇ ਬੈਠਤੇ, ਸੋਤੇ ਜਾਗਤੇ, ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ, काम करते, रोटी खाते पीते, इवन ਇੱਥੇ तक कि मेरे याद है कि भी हर वक्त उसको याद रख, क्योंकि पता नहीं केड़े वाले काल आके संगी पकड़ लेगा। उस टाइम तेरे नाम ध्यान नहीं हुआ तो चक्कर पै जाएगा। इस वास्ते कोई टाइम उस तो बेला नहीं। एक महाराज जी परम पूज्य बाबा जी, इन्होंने सब नूं पता है, वो मिसाल फरमाते सी। एक शाह अगद्दा होया, वो हर वेले मालिक नूं याद रखदा। वो ਪਹਿਲੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਲੈਟਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਖੁੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਿਨਕਾ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈਟਰਿਨ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੂਰਤ ਟਿੱਕੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਟੱਪੀ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਨੰਗੇਜ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੋਸ਼ ਕਰ ਅਗਧੇ, तेरा नंगेज दुनिया देखिए हंसी जाती है। लद्दा लद्दा जिना हंसदे, लद्दा नहीं, अगद्दा ना, लद्दा नहीं अगद्दा। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਇਆ, ਧਨ ਸ਼ਾਹ ਅਗੱਦਾ ਜਿਨ ਹਿੰਗਦਿਆ ਲਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੈਟਰਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੋਲ ਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਪਰਮਪੁਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੂਆ ਹੀ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਉਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਪਕੜ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਔਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸੋਨੀ, ਉਹ ਹਨੂਮਾਨਗढ़ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, कफन को जरा देख लेना मसल मसल कर, लिपटी हुई कफन में कोई आरजू ना हो। वो कोई ख्वाहिश बाकी ना होगी, रहेगी हुए, पता लग जाएगा मसल मसल के देखो से कोई ख्वाहिश बाकी लेके मरेगी। परम पूज्य शाह मस्तानी फरमांदे, बाबा जी फरमांदे सी कि ख्वाहिश रखे तो केवल अपने गुरु दी, सतगुर दी। दुनियावी ख्वाहिशां जे अगर लेके गया तो वैसा ही चोला मिलेगा। ਇੱਕ ਪਰਮ ਪੁੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਲੋਟ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਦਵਾਨੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਠਵੀਂ ਦਵਾਨੀ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖੋ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆ ਸਾਰੀ ਚੋਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਦੁਨੀਆ के अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे,
ऐसी चिंता में जो नर मरे ਸਰਪ ਯੋਨੀ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ ਦੀ ਯੋਨੀ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਦਮਨਾਭਨ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਕਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਕਾਲਾ ਪੈਰਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਫਸ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। अंत समय जो पुत्र सिमरे, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा परिवार सिमरेगा, ऐसी चिंता में जो नर मरे तो सुकर योनि बल बल उतरे, सुअर जमी जा, अपने बच्चे जमी जा और मुँह पाली जा। अंत समय जो मंदिर सिमरे, मंदिर वो दूसरे मंदिर नहीं, ये महल माड़ियाँ, ऐसी चिंता में जो नर मरे प्रेत योनि बल बल उतरे। और अंत समय जो मालिक तो सिमरे तो मालिक दे शरण दे जाएगा। इस वास्ते परम पुण्य बाबा जी अक्सर फरमाते सी श्यामस्तानी अल्फाज, किया ना अभ्यास याद फिर कैसे आएगा। शब्द गांधे सी, किया ना अभ्यास याद फिर कैसे आएगा। खूह के उत्ते रस्सी गेड़दे खिचदे हाँ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਸਰਸਰੀ ਆਵਤ ਜਾਤ ਤੇ ਸਿਲ ਪਰ ਪਰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਅਭਿਆਸ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਜ ਰੱਖੇਗਾ। नहीं तो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੂਏ ਹੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਖਰੀਦਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਬੈਠੋ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸੱਤੀ ਕਸਤੂਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਗ ਜਵੈਣ ਦੇ ਢੇਰ ਤੂੰ ਲਗਾ ਬੈਠੋ। ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੂਰਖਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਚਾਰੋਂ ਪੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪਰਮਪੁਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਰ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਕੱਲੀ ਉਹ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਸੀ ਗਰਭਵਤੀ। ਉਸਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਹਚਕੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਸ਼ਤੀ ਹਚੋਲੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਹਲੇ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਬੱਚਾ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਲੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫੱਟੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡਿਆ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂ ਜੌਂ ਦੇ ਦਾਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਧੋਬੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੋ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵਧੀ ਵੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਪੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲੇ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਸੀਨੀ ਕਰਤੀ। ਗੱਦੀ ਨਸੀਨੀ ਕੋ ਫਕੀਰ ਟੱਪਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ 2 ਕੈਦੀ ਮੰਗਾਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ,
ਇੱਕ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਾਰ ਦੇ ਗਲਾ, ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਬੇਮੁਰਵਤ ਆਦਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲਦੀ, ਕਿ ਬਹਿਸ਼ਤ में क्या है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਰਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਮੋਤੀ, ਜੀੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਪੇੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਾਣ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਣੂ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵ ਲਸਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। राजे ने कहा भी ऐसा ऐसा ये तो मिलना चाहता है। कहने बोलो पूछो क्या चाहता है, बधाई इसको दे दो। कहने ये नहीं चाहिए मेरे को। फिर क्या मेरे को बात करनी है। सोचा नेड़े आके कहना मैंने उत्ते करो, ये कान तक करो। वो कान तक हम ले गया। हाँ बोल, क्या कहता है, बधाई देना चाहता है। कहता नहीं मैं कुछ और बात करनी। हाँ बोल जल्दी बोल। कहता मेरे को उद्घाटन करना, जल्दी बोल। कहना मैं तेरी मौत हूँ। खून का पानी बन गया। वो कहना तू है तो सही, चलो मौत है कोई गल नहीं, मैनू उद्घाटन कर लेंदे, उसके बाद तू जो मर्जी करे। कहना सूत वर्गा इन्ना बाजना भी अगे नहीं बधन देना तेनू मैथों, हुण नहीं जा सकता। वो कहना मेरी मिन्नत मान ले। कहना सवाल ही नहीं पैदा होंदा, इत्थों हिल नहीं सकता हुण तू। वो फिर कहता बई तेरा भला। वो फकीर कहता सी, सही कहता सी। वो कहता फिर मेरे हत्थां ते लिखाओ की। ਉਹਦਾ नाम सी सद्दाद। रूह सद्दाद की जब निकाली गई, हाथ मलता रहा और कहता गया ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। वो तू किहड़ियां जन्नतां दे चक्कर च पिया, ऐसी जन्नत का क्या भरोसा, उद्घाटन नहीं कर सकिया। फिर ਉਹਦੀ रूह ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ मौत ਦਾ फरिश्ता धर्मराज ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ मालिक ने पूछा भी ये दस तू इन्नियां लोगों ਦੀਆਂ रूहां कब्ज करके आउना, मार मार के लियाउना है रूहां ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ रूह ਤੇ ਕਦੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਮਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵੇਗਾ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਜੌ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖੇਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ। ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਐਸ ਬਖੇੜੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਿਕੰਦਰ ਰੁੜ ਗਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੱਭਦੀ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਇੱਕ ਚੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਖੇਡਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਇੱਕ ਚੱਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਖੇਡਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਹਿਮ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। जब कि गुरु सानू हर पल हर क्षण यही समझा के गए। परम पुण्य बाबा जी, परम पुण्य शाह मस्ताना जी भी यही छड़ के समझा के गए कि अगले पल होने वाला की पता नहीं की हो जाएगा। अहम है कहदा के एक शब्द को आंदे सी, आकड़ आकड़ चलदी पुतली चमड़े दी। हालत एक पल का ही भरोसा नहीं। परम पुण्य शाह मस्ताना जी दे देखो ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਲਾਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਇਸ਼ਕ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਸਤਾਨਾ ਤੂੰ ਕੁछ बन गया। बड़े बड़े बलूचिस्तान के पीर भी जो कुरान को मानने वाले भी तेरा लोहा मानने लगे। उसी टाइम ख्याल आया कि मस्ताना तू कुछ बन गया, तू अपने आप कुछ बन सकता सी। ये तो सावन सा दाता की मेहरबानी। वो रात कल्प युग के बराबर हो गई। करवटा बदलते बदलते उन्होंने कट्टी। सवेरे खोता मंगाया काला, अपना मूँह काला किया, छित्रां दी हाल माला पाई, मिठाई मंगाई, बच्चों को बुलाया, घूम घूम के सारे वंडो, जो मस्ताने को माँ बहन की गालें निकाले उनको भर पेट मिठाई खिलाओ। मन ने हाथ जोड़ देते कि मैं बड़िया बड़िया की दुर्गति कर देती, धन है तेरा गुरु कामिल मुरसद जिसने मेरी दुर्गति करवाई। सानू इस उस लैन दे आपां बच्चे अपने आप को समझते हैं। और महाराज की सारी जिंदगी कितनी नम्रता भरी गुजारी है। आपां उस उन्हां तो एक मैसेज लेना है। वो सिकंदर वर्गिया नूं कौन पुछदा, याद करदा कोई? तो फकीरां नूं तां आपां बैठे ना, श्याम मस्ताने दे गुण बाबे दे गुण गाई जाने, फिर जीवन किहड़ा कीमती होया। राजे महाराज की मना रखते हैं। फकीर तो फकीर ही हुंदा। एक मिसाल दिंदे सी, निजामुद्दीन औलिया की कबर ते परम पुनी श्याम मस्ताना जी दिल्ली गए, उत्थे कवालियां चली जान और अपने उन्हां दा गुण गाई जान लोग, ते कुछ दूर ते बादशाह की कबर सी, उत्थे जाके कुत्ते मुत्ती जांदे सी। ये फर्क है। गल याद आ गई, धनवाल साहब के सत्संग सीगी कई साल पहले, परमपुनी बाबा जी की। उत्थे एक पंडित जी आए, वो कहते मैं मिलना चाहना, एकांत विच मिलाओ मैनू। कहने कोई गल नहीं, बाबा जी अर्ज की, कहने कोई गल नहीं, ले आओ। वो आया, वो लगभग कितना जमा पतला जहा, कमजोर जहा, बिल्कुल मिलिया। कहने जी मेरी एक अर्ज है, मेरे को थोड़ा सा आप राय दो, आपकी राय मानूंगा। कहने की राय मंगनी? कहने जी मेरे को 4.5 करोड़ के आस पास पैसा है, तो मैं मेरी शरीर की हालत तुसीं देखी जाने, और मेरी बीबी भी इस तरह ही है, 75-80 साल की उम्र, तो होर कोई मेरे औलाद वगैरह आगे पिछे कोई नहीं, तो मैं वह की करा? फरमान लगे, कहने कोई मंदिर गुरुद्वारे जिथे तेरी श्रद्धा उत्थे ला दे। कि मंदिरां दा तुसीं नाम नहीं लाओ, सारे लुटेरे, मैं खुद आप पंडित हाँ मैं खुद आप पंडित हाँ, उन्हें नाम ना लो। कि गुरुद्वारे दे विच ला दे, कहने उत्थे मेरी श्रद्धा नहीं। कहने किसी संत महात्मा के कहने तो जिथे लगावे तेरा दान फले सही ढंग नाल, कहने उन्हां च मेरी श्रद्धा नहीं। कहने खा लै, कहने खा लै तो साढ़े दान मतलब आटा ही 5 किलो बड़ी मुश्किल नाल दोनों तो मिल के खाया जाता। कहते मंदिर गुरुद्वारे च तेरे तो नहीं लगता, संत दे विच तेरी श्रद्धा नहीं, और खाया तेरे तो जाता नहीं, एक रस्ता बचा है कि कहने ये तू माया तेरी ख्याल ये फंसा रहेगा। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो नर मरे, सर पियो नहीं बल बल उतरे। मित्रा इस वास्ते तैयार है।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਜੂਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਧਾੜੀ ਚੱਲੇ ਚਾਰੋਂ ਪੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਖੇਡਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਖੇਡਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਖੇਡਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝ ਗਾਓ धन धन सतगुरु विषयों में भाई उम्र गवाई राम नाम की करी ना कमाई विषयों में भाई उम्र गवाई राम नाम की करी ना कमाई ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮਾਲਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆਇਨਾ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮਲਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੀ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਰਭ ਚੋਂ ਆਮਦੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮਲਮਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ मन को तुमीत समझे ये न तेरा यार है बेरहमी से मारे सुने ना पुकार है मन को तुमीत समझे ये न
ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਾਲ ਕਾ ਏਜੰਟ, ਮਨ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ, ਫਣ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿ ਦੇ कि बेटा इसको पकड़ ले, ये नहीं खांदा, माँ का भरोसा करेगा कोई? पता है कि खा जाएगा और मर जाएगा। पर मन हरामी ऐसा है, ਉਹਦੇ के सारे पकड़ी जाते हैं, सारे पकड़ी जाते हैं। एक माया का एग्जाम्पल साइट किया काफ़ी अरसा पहले। दो आदमी एक पिंड के रहने वाले, वो शहर तो अगे पिछे ये नहीं से पता भी आए हुए ने दोनों शहर के। वो रस्ते सोचा चलो साधन हुण नहीं मरिया, पैदल ही चलते हैं। वो पैदल इत्थों चले, ये शहर सी, इत्थे आके मिले, दोनों मिल गए। यार तू कदों आया? कहते मैं तो उदों आया कि तू है। अच्छा चलो हुण पैदल साधन मिले नहीं चलते हैं। इत्थे आ गए इस जगह, इत्थे एक फकीर बैठा। वो फकीर कहना किहड़े पिंड जाना? कि असी इस पिंड जाना। कहना इधर वाले रस्ते ना जाओ, इस वाले रस्ते जाओ। कहने ये तो बहुत लंबा रास्ता है। कहने मैं कह रहा इधर जाओ, तुम इधर ना जाओ। क्यों? ये छोटा रास्ता है, ये पहाड़ों का लंबा रास्ता। कहना इधर सरपनी बैठी नागन खा जाएगी। कहना वो किवें खा जाएगी? कहना नहीं मेरी गल मनो, खा जाएगी। कहना नहीं असी तेरी नहीं मनते। इधर गए, उधर चमक देखी दूर के, वो दौड़ के गए, सोना ही सोना चमकी जाए। कहना ये कोई डाकू होना, इन्हें लुट के इत्थे माल सुट्टिया है और ये सोचते सानू पता ना लगे। चंगा आप आ गए। कहना तू जा इधर पिंडा चो कितों उठ लैके आया, बोरा बारा लेके आप भर के ले चलांगे। उन्होंने रवाना करता, पिछे रह गए। तो ख्याल आया कि किसी को पता नहीं, तीसरे ने भी ये मैनू मिले है तो लैके आएगा। उठते बोरा मैं उनका भर, एक किट रख ली कोल पत्थर, जो भर लगे मारांगा सिर च, मर जी गए कि पैर पकड़ के दूर सुट देंगा। सोना ते मेरा तो मेरे प्यो का। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੈਰ ਪਕੜ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਸੋਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰ ਬਈ। ਉਹ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮਿਠਾਈ ਤੇ ਖਾ ਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਉਹ ਸੋਨਾ वो मिठाई खाई, वो भी वो फकीर इत्थे बैठा, देखा सरपनी तो टप गए या खा गई। अगे आके देखे ओहो, मैं बड़ा समझाया सी पर खा ही गई। ये मन दे कहे सरपनियां रोज़ खाई जांदियां सानू, साडी पूंजी लुट्टी जांदे ने, पर असीं उस दी गल ते विश्वास करदे हैं। संत कहंदा, फकीर कहंदे ने कि तुहाडी पूंजी सारी लुट्टी जांदा, लुटेरा बैठा है। वो विसियां दे विसियां नूं की कहा? विसी है जहर ही है। विषय ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕਿਹੜਾ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੀ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। मन को तुमीत समझे ये ना तेरा यार है, मेरे की से मारे सुने ना पुकार है। बड़ा शैतान मन जादूगर भाई, राम नाम की करी सेटिंग हो गई। विषयों में भाई ठीक। हमारे गवाई।
ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਵ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਿਵਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਵਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਵ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਵਈਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਪੂਜੋ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਾਲਿਕ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਈਏ ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਵ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਤਾ, ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਭਲੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਉਸ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਏ ਉਹ ਸੰਤ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰੋਪ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਵੰਤਰੀ ਵੈਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੈਦ ਹੋਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਲੁਕਮਾਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਧਨਵੰਤਰੀ ਆ, ਇਹ ਲੁਕਮਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਵੰਤਰੀ ਔਰ ਲੁਕਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਧਨਵੰਤਰੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਚਾਉਣਗੇ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੱਦਲ ਵਰਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਜਰਮਲ ਜੀ, ਉਸੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਰਸ ਕੇ ਗਏ, ਵੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੱਦਲ ਆ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆ ਕੇ ਬਰਸੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ? ਬੱਚਾ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰਮਪੁਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਯੁੱਗ में मौला आया, चोला बदल बदल के पैगाम दे रहा है, नसीहत बदल बदल के। हर युग ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੋ ਕੌਣ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਨ, 3 ਲੋਕ ਕਾ ਨਾਇਕਾ ਗੁਰੂ ਆਗੇ ਅਧੀਨ। ਕਿ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਜਦੀ, ਤਿਲੋਕੀ ਨਾਥ ਸੀ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੋਈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ, ਕੀ ਦੱਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ? ਥੋੜੀ ਉਮਰ, 30 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵੈਸੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, 100 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੜਪੋਤਾ ਲੜਪੋਤਾ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮਰਿਆ, ਜੰਮਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਚੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਲਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਹੀ ਪਾਲ ਲਓ, ਇਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਐਸਾ ਵੀ ਸੌਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਕੀ ਦਇਆ ਕੁਛ ਪਾਲੋ 84 ਕਾ ਫੇਰ ਬਚਾ ਲਓ। 84 ਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਚ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰੂਹ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਆਪਾਂ 84 'ਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜੀਵ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਾਏ ਕੰਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਚਿੱਤਿਆਰ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਉਸ ਮਾਲਿਕ धन धन सब कराइए। कौन बोले हाँ कोई बात नहीं, हाँ बोल दे कौन निराशा क्यों जाए, बोल ठीक है बोल। क्यों मंदिर मसीता जामे बंदिया, दर दर ठुकर खामे बंदिया। क्यों मंदिर मसीता जामे बंदिया, दर दर ठुकर खामे बंदिया। ओ तेरी जोगी आवारी फेरी, ओ जप श्याम मस्ताना को, तकदीर बदल जाऊंगे। क्या बात घर की दुनिया तो अलग कहानी किमें है। दुनिया मुछां ते ता दिंदी, वो कहता इनू नीवियां रख, नम्रता धारण कर। दुनिया ईर्षा द्वेष दी अग्नि च सड़ रही है, वो कहनी अगला पल तेरे हथ विच नहीं, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, की मान करदा है, कादी ईर्षा द्वेष। सभां दे विच सतगुर बैठा है, क्यों ईर्षा द्वेष किसे तो करदा है तू। सब दे विच अपने गुरु की झलक देख, सब नाल प्यार नाल वरत तू, मालिक प्रेम रूप है। इस वास्ते दुनिया तो बिल्कुल विपरीत चाल हुंदी, उल्टी चाल हुंदी। दुनिया इंज चलदी, फकीर इंज चलदा। इस वास्ते उस घर की अलग कमाल है, कमालो ही कमाल है। जप श्याम मस्ताना तकदीर बदल जाऊंगे। जप श्याम मस्ताना तकदीर बदल जाऊंगे।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮਪੁਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ, ਇਹ ਵਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮਪੁਰੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, तेरा राम तुझ में जपे तो जप, नहीं तो खट में पढ़, मैं तेरे से कोई थाली फराई लेनी, पूजा पाठ लेनी। हाँ जग ते होर न साध बचंगे ना कदे रिश्वत मंगे। हाँ जग ते होर न साध बचंगे ना कदे रिश्वत मंगे। दीप को जगीर बतेरी उजब शाम सताना साध संगत जी, आप जी पता नहीं कितों आके दर्शन देते, मैं आप जी का शुक्रगुजार हाँ। बड़ा खुशी हुई आप सब दे दर्शन कर, धन धन सतगुरु तेरा। इस तरह बढ़ चढ़ के हर महीने होती है सत्संग, हर महीने होती है, हर महीने दूसरा एतवार में। और टाइम ना आया करो, कुछ सेवा का भी हिस्सा मिल जाए, सेवा भी करके जाए करो, ठीक है। कोई खेता ना कर गया, कोई सफाइयां ना कर गया, कोई अस्पताल पासे चला गया, नाले सेवा मिल गई, नाले सत्संग दा हो गया, ठीक है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना शाह रोशन जी तेरा ही आसरा। सारी शासन से बेनती है कि शहनशाह जी ने अपनी हजूरी में ही दूसरे एतवार की सत्संग इस दरबार में मुकर्रर की हुई है। पहले उनकी हजूरी में महाराज की तबीयत सही नहीं रहने के कारण से ये सुचारू रूप से नहीं चली। महाराज जी ज्योति जोत समा गए। उसके बाद में अब सारी संगत ने और जज साहब ने मिलकर यही तय किया है कि जो उन्होंने सत्संग दूसरे एतवार की यहाँ शुरू की है तो ये सुचारू रूप से चलनी चाहिए। ये दूसरी संगत है, दूसरे एतवार को ये हुई है। तो आगे 14 फरवरी की सत्संग दूसरा एतवार पड़ता है, 14 फरवरी की सत्संग इसी दरबार में होगी। और इसी महीने की 17 तारीख को महमदपुर में तीसरे एतवार की रखी गई। तो हर महीने के तीसरे एतवार की सत्संग महमदपुर संतपुरा धाम में होया करेगी। और चौथे लास्ट सप्ताह जो महीने का लास्ट सप्ताह है वो बाड़मेर का रखा। तो इसलिए कोई भी जितने भी प्रेमी लोग आए हैं, जितने भी जहाँ जहाँ से आए, सभी जगह इस चीज़ का प्रचार कर देना कि हर महीने की दूसरे एतवार की सत्संग यहाँ होती है। कहीं भी रहें संत जी, दूर दराज कहीं भी जाएं, हर महीने के दूसरी सत्संग में यहाँ हाजिर मिलेंगे। तो ये खुद आप सत्संग किया करेंगे संत जी। तो इसलिए सबसे बेनती है कि सब जगह ये फैला दे कि हर महीने के दूसरे एतवार की सत्संग में चढ़ बढ़ के आया करो और टाइम से आ जाए, तो ताकि दरबार की थोड़ा बहुत सेवा का भी हिस्सा मिल जाए आपको।
दान धन सतगुरु तेरा ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਰੀਨਾ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਨਾ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜੀ ਲੈਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜੀ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ऐशा रोशन मस्ताना साईं तेरी दरगाह रहमत का खजाना तेरे कदम चूमने आता है आज ये सारा जमाना तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे ऐशा रोशन साईं तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे अब किसी और जन्नत की मुझे परवाह नहीं है किसी जमाने की मैं सरदार सी कंजरी सी शामस्ताना तेरा मुस्कुराना चारों संसार सुनाना चाहते तेरा जाने की काबिल नहीं समस्ताना तेरा मुस्कुराना भूल जाने की काबिल
ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਆਸ਼ਿਕ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਗੱਪੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਟ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਟੱਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਵੈਸ਼ਿਆ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਹੋਏ ਆ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਔਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸ਼ਿਆਂ ਚ ਵੈਸ਼ਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਸਬਾਬ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਚ ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਜਾਵੇ अपने आप पे काबू पा जावे तो वो फकीर है वो चाहो मैला है काला है लूला है लंगड़ा है डेंगा है वैश्या और फकीर दी एक मंजिल हुंदी है जेड़ी वैश्या अपने हुसन सबाब ते काबू नहीं पा सकते वो फिर कोठे तो चुक के ओनू सुट देंदे ने थल्ले पावड़ियां ते सुट देंदी है ओनू सुट देंदे ने और जेड़ा फकीर ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਸਬਾਬ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਰਸਾ ਫਰਸਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਕੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਦੀ ਚੱਲ ਕਹੀਂ ਔਰ ਚੱਲ ਇਸ ਚਮਨ में तड़प ना गुजारा नहीं ऐ मेरे हम नशी चल कहीं और चल इस चमन में तड़पना गुजारा नहीं बात होती गुलों की क्लासिकल चीजें नहीं तुम्हारे वाक्य नहीं रखते बात तो होती गुलों तक तो सह लेते हम अब तो कांटों पे हक भी हमारा नहीं ऐ मेरे हम नशी चल कहीं और चल इस चमन में तड़पना गुजारा नहीं कभी गर्मी तो कभी सर्दी है सब कुदरत के नजारे और प्यासे तो वही रहते जो दरिया के किनारे जब गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी गर्दन कहते हैं हमको ये अहले चमन ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं है मेरे हम नशी चल कहीं और चल इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं है मेरे हम नशी
चल कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं है मेरे हम नशीब। तो आज़मा लीजिए अपने रुख से तो पर्दा हटा दीजिए। आज घर से चला हूँ मैं ये सोच कर, जहाँ तो नजरें नहीं या नजारा नहीं है मेरे हम नशीब। चल कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक वो सह लेते हम, अब तो कांटों पे हक भी हमारा नहीं है मेरे हम नशीब। मिल जाएगा तेरा सौदा, मिल जाएगा तेरा सौदा यार। बड़ी कीमती बात कही, या तो नजरें नहीं या नज़ारा नहीं, या तो नजरें नहीं या नज़ारा नहीं। फरीद साहब किन्ना कोशिश की उन्होंने बंदगी की, 12 साल पत्ते खादे पेड़ां दे, 12 साल काठ दी रोटी बन के रखी, फिर लास्ट वाले 12 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ 'ਚ ਲਟਕੇ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਲਟਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਨ ਲਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਰੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ, ਉਹ ਸੂਤ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸਿਕਵਾ ਹੋਇਆ, ਲਟਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਮਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਗਾ परवाह नहीं, दीदार चाहिए है और नहीं दीदार तो फिर सूत दे टुट के मर जाएगा, थले डिग जा मरना कबूल है। कहते तां मैंने दर्शन देने पे, या तो नजरे नहीं या नजारा नहीं। ठीक है साथ संगत जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया इन्नी दूरों चल के धन सतगुरु। कोई गलती हो गई हो बोलन चालन दे विच ते माफ करना साथ संगत जी। धन धन तेरा ही